يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. Halaman 140, hadis 159. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. عن مالك بن صعصعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان وذكر بين الرجلين فأوتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا وأوتيت بدابة أبيضة دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فأتينا السماء الثانية. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على يحيى وعيسى سلمت عليهما قال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد اللهم صل عليه. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت يوسف فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على هارون فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء السادسة. قال من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم.
قيل أوقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به ولا نعم المجيء جاء فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فلما جاوزت بكى قيل ما أبكاك قال يا ربي هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل ما يدخل من أمتي فأتينا السماء السابعة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل أوقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فرفع إلي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا بيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم ورفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبيها كأنه جلال هجر وورقها كآذان الفيول في أصلها 4 أنهار نهران باطنان ونهرا ظاهران فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت علي حتى جئت موسى فقال ما صنعت قلت فرضت علي 50 صلاة قال نعم أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لم يطيقوا فارجع إلى ربك فاسأله فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله فجعل 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10 فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5 فأتيت موسى فقال ما صنعت قلت جعلها 5 فقال مثله قلت سلمت فنودي إلي أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat wal afiyah di dalam ibadah, tilawah, siyam dan qiyam di dalam menuntut ilmu, pembahasan hadis-hadis Bukhari, kumpulan Al-Imam Abi Jamrah sudah sampai ke hadis 159 dan 160 yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj dan juga tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya mendahului, mengalahkan daripada kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu meminta rahmatnya Allah daripada permintaan masuk syurganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Dan rahmatku meluasi dari segala-galanya. Lebih luas dari segala-galanya, lebih mulia dari permintaan-permintaan yang lain. Tadi di doa subuh, ya, pertama kita berdoa di dalam doa subuh, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku memohon kepadamu, curahkanlah rahmatmu dari sisimu, ya, yang mana memberikan hidayat kepada hatiku, membukakan lubuk hatiku di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis ini 159 riwayat Abdurrahman bin Sakhr, pendek hadisnya tetapi dalam maknanya. Dari Abu Hurairah Rasulullah berkata, "Lamma qadallahu azza wa jalla khalqa." Tatkala Allah menciptakan makhluk-makhluknya dengan jenis-jenisnya, dengan segala bentuknya daripada manusia dan hewan, tumbuh-tumbuhan dan bumi dan langit dan laut dan hutan belantara, semuanya Allah ciptakan dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendirian yang indah, yang cakap. Diberikan oleh Allah berjenis-jenis dari kulit, dari bahasa, dari rupa, dan begitu pula jenis-jenis daripada suku bangsa. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Begitu banyaknya suku bangsa, bahasa, dan lain-lainnya, itu semua keagungan Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengerti semuanya makhluknya. Mengerti semua jenis bahasanya. Subhanallah. Ya. Mengerti semua jenis tubuhnya. Iklimnya. Ya. Mengetahui kebutuhannya. Kemampuan ini badan. Ini anggota. Subhanallah. Ya. Ada sebagian di musim dingin. Kulitnya kulit kuat tahan dingin. Ada yang di musim panas. Kulitnya dikasih sama Allah tahan panas. Kita nggak mampu ke sono. Yang sono nggak mampu ke sini. Begitu dikasih sama Allah. Binatangnya pun sama. Dikasih oleh Allah binatang-binatang yang Allah ciptakan di negeri-negeri yang dingin. Di negeri-negeri yang panas. Begitu pula tanaman-tanamannya. Subhanallah. Ada tanaman dingin, ada tanaman panas. Ya. Begitu juga buah-buahannya. Ini semuanya berjenis-jenis. Itu tanda keagungan Allah. Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya Allah. Dia pencipta. Dia khaliq. Dialah yang pembeli razik. Dialah yang wahib. Yang mengatur. Dia mudabbir. Sudah itu diatur oleh Allah. Kehidupan masing-masing jenis manusia. Manusia hidupnya begini-begini dari sperma dan seterusnya. Sampai bertahap hidupnya. Kulitnya, badannya, besarnya, tingginya, rupanya. Peredaran darahnya. Pembuluh. Semuanya Allah tahu. Nggak ada yang nggak tahu. Ciptaannya semua. Ya, kalau kita berasa ada penyakit, siapa yang punya penyakitnya? Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Karena pembuluh darah kita, semua organ kita diketahui oleh Allah. Kita minta sama Allah, bisa segera Allah subhanahu wa ta'ala sembuhin. Ya, subhanallah. Ya, ulama-ulama, dia tahu, betul-betul yakin. Binatang semuanya, jenisnya itu semua, sakitnya, lukanya, ya, semua Allah yang sudah mengetahuinya. Begitu juga matinya, rezekinya, ajalnya, amalnya. La ilaha illallah. Ya. Ini Allah ciptakan semuanya. Kataba fi kitabih. Sudah Allah tulis. Di kitabih maksudnya fi lauhil mahfud. Di tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala pelihara semuanya. Ya. Yang disebutkan di dalam lauhul mahfud itu apa-apa dari A sampai Z. Tentang setiap jenis makhluk tersebut yang tadi Allah ciptakan. Misalnya berpasang-pasangan, plus dan minus, laki dan perempuan dan seterusnya. Bumi pun begitu juga. Ya. Ada siang, ada malam. Ada matahari dan bulan dan seterusnya. Semua Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat di surat Yasin. Lasyamsu yanbaghi laha an tudriqal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun falaki yasbahun. Begitu Allah atur angkasa, jalannya, peredarannya, perputarannya, siang malamnya. Ini dengan kekuasaan Allah. Wa amara Allahul galam an yaktub. Galamnya Allah. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allama bil qalam. Dengan tulisannya Allah, penanya Allah yang kita tidak mengerti itu semuanya, Allah sudah sempurna. Juffatil galam. Sudah kering tintanya. Ya, sudah tertulis semua min qabli an nabra'aha. Sebelum diciptakan makhluknya semua sudah ditulis oleh Allah. Subhanallah. Jalla jalaluh. Ya. Kehidupan kita, tahapan waktu kita dari menit sampai jam, sampai tahun, sampai sekian. Sudah ada aturannya. Sudah ada ajalnya, sudah ada jodohnya, sudah ada kehidupannya, sudah ada rezekinya. Ini tauhid semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan Allah semua telah tulis dan selesai. Ya. Sudah tidak ada lagi yang Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah sudah tetapkan akan terjadi. Dan yang tidak ada, tidak akan terjadi. Ini semuanya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa indahu fawqal arsh. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala sering kita baca di dalam surat Taha. Ya. Allah berkata di dalam surat Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ya. Al-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala selesai mengurus semuanya. Kullu yaumin huwa fi sya'n.
Ya, setiap waktu Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan manusia yang sudah diciptakan, yang sudah ditulis, ya, Lauhul Mahfuz semuanya. Berkata juga Israfil katanya yang menentukannya, yang mengaturnya, ya, dari kehidupan manusia tersebut. Ya. Begitu juga Israel yang mencopotnya, mencabutnya daripada roh manusia-manusia tersebut. Itu semuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Tidaklah melawan malaikat-malaikat perintah Allah. Bermaksiat artinya. Hanya tunduk dengan perintah kapan diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berada di dalam singgasananya, di dalam kursinya yang sering kita baca di dalam ayat kursi, ya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Masya Allah, dengan kebesaran arasnya, dengan kursinya, dengan kebesaran keagungan segala ciptaan-ciptaan yang di dalamnya. Ini semuanya tidak bisa kita bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan di dalam arsy-Nya tertera, inna rahmati ghalabat ghadabi. Masya Allah. Allah tetapkan tulisnya, sesungguhnya rahmatku ini, ya, di dalam kitabnya, di dalam tulisannya, di dalam ketentuannya, ghalabat ghadabi. Rahmat itu mengalahkan daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kemarahan Allah apabila intuhika hurumatillah. Untuhika hurumatillah, ya, terlanggar, diterjang yang diharamkan oleh Allah, Allah marah. Himallah, ala inna himallahi maharimuh. Batas-batas, ya, hudud, rambu-rambu, larangan-larangan, hukum, peraturan, undang-undang Allah diterjang, ditabrak, Allah marah. Ya, Allah marah, disitulah kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang yang bertaubat, bagi orang-orang yang mengaku, ya, Allah masih merahmati. Bagi orang-orang yang berbuat amal, berbuat baik, ya, contohnya dia berbuat baik kepada ibu bapaknya, Allah masih merahmati hambanya, putra itu, anak tersebut, karena dia berbakti kepada orang tuanya. Padahal Allah marah kepada dia. Begitu juga orang yang memberi sedekah, tatkala dia berdosa, tatkala dia berbuat pelanggaran, Allah marah. Tetapi setelah itu dia taubat dan dia berbuat baik, menolong orang lain, fakir miskin, dengan memberikan sekedar sekeping roti dan lain-lainnya, Allah jadi rahmat kepada dia. Contohnya seorang pelacur, dia memberikan air seteguk kepada anjing, Allah maafkan, padahal Allah murka kepada dia karena kelacurannya, ya. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ghalabat ghadabi, ya, mengalahkan daripada kemarahanku apabila dia berbuat baik, apabila dia taubat, apabila dia berbakti kepada orang tuanya, apabila dia menyambung silaturahimnya. Subhanallah, silaturahim juga bagus, ya, memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Perhatian kepada fakir miskin juga memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, carilah rahmat Allah, carilah kasih sayangnya Allah. Kita butuh kasih sayang. Contohnya di atas tadi, kita masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Bukan dengan amal kita, bukan dengan perbuatan kita, tetapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmati wasi'at kulla syai' di dalam surat Kahfi. Ya, bahkan rahmat itu melawas dari segala dosa-dosanya, perbuatan amal-amalnya. Kita di fase pertama
di bulan Ramadan bertepatan 1 sampai 10, awwaluhu rahmah. Awwaluhu rahmah. Ya. Pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di hari pertama sampai 10. Sekarang kita sudah masuk 11. Pandangan ampunan. Maghfirah. Kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah dengan sebab rahmatnya. Tadi itu orang tobat, itu orang berbuat baik, itu orang bakti kepada orang tuanya, itu orang menyambung silaturahimnya dengan perbuatan baik itu, dengan sedekahnya, dengan dia rahmat kepada binatang tadi, Allah rahmati dia. Padahal tadi Allah murka, ya, dengan ampunan dosa-dosanya, wala ubali, aku tidak peduli dosa-dosanya yang lama. Aku sudah sayang kepada dia, aku sudah ampuni dia, dan aku sudah maafkan dia. Masya Allah, itu kebesarannya Allah, keagungannya Allah kalau sudah sayang kepada hambanya dengan satu perbuatan. Subhanallah. Dengan satu sifat yang baik tadi. Rahmat kepada fakir miskin. Rahmat kepada binatang. Rahmat kepada ibu bapa. Rahmat kepada silaturahim. Ya, dengan pemberian, dengan sedekah dan lain. Allah berikan dia rahmat besar. Padahal dosanya banyak banget, ya, dosanya besar banget, kalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis 159. 160 dari Malik ibn Sasa'ah. Hadis Isra dan Mi'raj. Walaupun sudah lewat bulannya, tapi urutan hadisnya harus kita baca dan kita lewati. Panjang hadisnya di dalam Sahih Bukhari, hadis Mi'raj, hadis yang sahih. Di dalam semua Sahih Muslim ada, di dalam kitab-kitab sunan ada, menjadi mukjizat yang abadi, yang kekal selama-lamanya di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nggak ada lagi mukjizat yang terbesar, dia termasuk di dalamnya adalah Al-Isra wal Mi'raj. Bahkan ulama kalau dia tidak percaya kepada Isra dan Mi'raj bisa kufur karena ayat Al-Quran yang berbunyi. Allah Subhanahu wa taala tidak ada dongeng atau dusta dengan didahului dengan kata-kata subhanalladzi. Subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala menceritakan perjalanan Nabi Muhammad ini dengan benar. Ya, bi'abdihi, dengan ruh dan jasadnya. Bi'abdihi, dengan badannya, abd, ya, sosoknya, dengan ruhnya dan terjaga, dan dia bukan dalam keadaan tidur, tidak, ya, itu semuanya banyak sekali ya, di dalam untaian-untaian tentang Isra dan Mi'raj. Baina ana indal bait, ceritanya awalnya Nabi tatkala di Baitul Ka'bah sedang beribadah. Ya, tentunya kita tahu Isra itu adalah dihiburnya Rasulullah SAW tentang kematian Khadijah dan kematian Amanda Abu Talib. Rasulullah mendapatkan perlakuan yang berat dari orang-orang Makkah. Rasulullah pergi ke Taif, bahkan di Taif dapat lagi perlakuan yang buruk, ya, sampailah Rasulullah sedih, amal huzn. Disitulah tahun-tahun sedihnya Rasulullah SAW. Nah, Allah hibur daripada perjalanan tersebut. Isra dan Mi'raj. Nah, penghuni bumi sudah tidak suka lagi kepada Rasulullah, sudah musuh kepada Rasulullah, bahkan sudah mereka berniat untuk membunuh dan lain-lainnya. Maka penghuni langit meminta kepada Allah supaya didatangkan perjalanan tersebut, bertemu dengan malaikat-malaikat dan para nabi dan para rasul-rasulnya. Bumi dan isinya dan orang Mekah waktu itu sudah terlalu benci dan terlalu tidak menghormati lagi Nabi, ya. Tetapi Allah berikan yang lebih mulia, yang merindukan Nabi, para malaikat, para anbiya, para mursalin, perkenalan di malam tersebut antara Imamul Anbiya wal Mursalin di dalam Masjidul Aqsa. Kehidupan arwah
berbicara, bertemu, berdialog, melihat, bersapa Nabi dengan para nabi-nabi tersebut. Nabi kita dengan para rasul-rasul yang sekian puluh ribu tahun sebelumnya. Ini keagungan Allah, alamul arwah. Alam-alam yang mereka sudah sekian ribu tahun Allah kembalikan bisa bertemu, bertatap muka, berdialog dengan Nabi. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yunus diceritakan semuanya, Nabi Ibrahim memberikan salam, Nabi Adam bahkan dan seterusnya. Nah, aku di antara malam hari ya, di tengah malam di waktu-waktu akhir thuluthul lailil akhir sebelum fajar itu waktu yang mulia. Waktu Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Waktu Nabi dilahirkan, waktu Nabi hijrah dan harinya pun Senin. Begitu juga waktu meninggalnya Rasulullah di waktu saat itu semuanya. Saat sebelum subuh, thuluthul lailil akhir, waktu mulia sekali. Jadi waktu lahir, waktu dia Isra, waktu dia hijrah, waktu dia wafat. Subhanallah. Bahkan itu waktu menjadi waktu yang mulia bagi orang-orang yang bangun malam. Ya, thuluthul lailil akhir. Nah, disitulah Rasulullah SAW menyebut ada dua malaikat datang membawa daripada bejana dari emas. Ya. Isinya adalah hikmah dan iman. Ilmu dan iman. Masya Allah. Akan ditempatkan ke dadanya Rasulullah SAW. Ini yang disebut operasi Jibril dan Mikail. Singkat. Operasi dari An-Nahr ilal surah. Ya. Diisi, dibuka Rasulullah SAW. Di black kalau bahasa kita. Wama kata pengarang Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wama adrakal mlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhum tuhran ala tuhri. Tidaklah malaikat Jibril dan Mikail itu menjalankan operasi untuk mengeluarkan kotoran dari badan Nabi kita, bukan. Bahkan mengisi tuhuran ala tuhri, kesucian di atas kesucian, imanan wa ridwanan wa hikmatan wa hilma. Ya, diberikan ilmu, diberikan hikmah, diberikan keridhaan, diberikan kesabaran, ya, sifat-sifat di dalam hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kejadian tersebut. Fasyagga minan nahr ila maragil batan. Ya, dari sini operasinya di black kalau kita dibedah ya, sampai perut, akhir perut sebelum pusar. Itu sudah ada di dalam ilmu ke malaikat dengan cepat ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Thumma ghusila al-batnu bima'i zamzam. Bersihkan ya yang dari mana perut tersebut ya dengan air Zamzam, air yang mulia. Daripada karamah Siti Hajar ya, air Zamzam tersebut yang luar biasa dari dahgah Jibril, dari injakan Jibril. Air yang mulia, ma'u zamzama lima syuribalah. Ta'amu ta'am wa shifa'u sugum. Ya, Zamzam tersebut menjadi isi makanan yang bergizi ya, dan begitu juga menjadi obat dari segala penyakit. Subhanallah ya. Diberikan, dicuci ya, perutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan caranya para malaikat ya, dibersihkan ya, ukhrija ilaihi haddus syaitan min qalbih, dikeluarkan tempat semayamnya syaitan di hati kita. Nabi kita enggak ada. Masya Allah ya. Kita ada mengerem syaitan. Inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam, kata Nabi. Syaitan itu di dalam tubuh anak Adam bersemayam, nongkrong kalau kita bahasa kita. Terus-terusan ada di sini. Kecuali galbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali hati Nabi kita tidak ada syaitan. Ya. Itu sudah dikeluarkan
daripada hadd syaitan min qalbih. Mulia hikmatan wa imana. Setelah itu ditutup dan disempurnakan, diisi dengan iman dan hikmah. Maksudnya ilmu dengan iman tauhid. Yang mana Nabi selalu apapun kejadiannya dia kembalikan kepada Allah. Dia tahu dari Allah, kepada Allah, untuk Allah, segala-galanya Allah. Ya, imanan wahtisaban kalau di dalam bulan puasa. Dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan, keyakinan, kepercayaan kepada Allah di dalam tauhidnya yang sempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dia terjadi, dia adukan kepada Allah. Dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Yang ini tauhidnya, imannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, didatangkanlah Buraq yang bernama binatang Buraq, putih warnanya, di bawah himar, dia di atas kuda. Jenisnya bagal. Ya, bagal. Nama daripada jenis binatang tersebut, ya, fauqal himar, ya. Yang disebut Buraq, yang dengan barq arti kilat, cepat melintasnya dengan jalan yang seperti kilat, Buraq. Fantalaqtu, maka jalanlah, ya, dengan Jibril, ya, hatta ataina sama'ad dunya. Masya Allah. Ini langsung Mi'raj. Sebelumnya ada Isra kan, perjalanan Isra. Ini langsung ke langit, ya, antara bumi dengan langit, yaitu dari Al-Aqsa. Dari Aqsa ila sama'id dunya. Dari Aqsa, kalau sudah ke negeri Palestina, di situ adalah batu yang terangkat. Itulah batu yang diinjak oleh Nabi bersama Jibril dan Buraq, dan langsung ke sama dunia, ke langit-langit dunia. Tatkala sampai ke langit pertama, setiap langit itu ada malaikatnya, penjaganya. Bertanya itu malaikat penjaga langit, man hada, siapa ini yang datang? Kata Jibril, aku adalah Jibril, ya. Dan gila waman ma'ak, siapa yang bersamamu ini? Gala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaku adalah Nabi Muhammad. Diperkenalkan. Karena langit-langit dunia tidak diberikan izin untuk membukanya kecuali untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Syaitan tidak bisa masuk, iblis jin dan tidak masuk kecuali hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerobos langit-langit dunia, turugus sama, jalannya langit. Ya. Gila wa agad ursila ilaih. Ya. Lalu apakah sudah dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang? Qala na'am. Ya, maka kata Jibril, betul. Nabi sudah diberikan izin untuk masuk ke langit-langit dan sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat semuanya bertarhib menyambutnya, marhaban bihi. Marhaban bihi, ya. Selamat datang kepadanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tarhib, malaikat-malaikat gembira, ya. Sudah didatangkan, ya, perjalanan tersebut untuk bertemu dengan malaikat-malaikat semuanya, ya. Bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ni'mal maji'u jaa. Yang datang adalah yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ataitu ala Adam. Disitulah yang langit pertama Nabi Allah, langit pertama Nabi Allah Adam. Wassalamtu alaih. Aku bersalam. Nah, di sini kalimat salam artinya hidup. Hidup ruh dengan ruh. Ya, ucapan assalamualaikum, ya, dengan kata-kata Nabi Adam menjawab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lanjutannya apa? Marhaban bika bin ibnin wa nabi. Masya Allah. Selamat datang padamu wahai Muhammad, engkau adalah putra dan seorang nabi.
Allahumma salli wa sallim. Diberikan kemuliaan Nabi Adam yang pertama-tama berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa puluh ribu tahun ya jaraknya. Fa'ataina as-sama'a tsaniyah. Kami naik lagi ke langit yang kedua. Gila man hadza? Penghuni langit, malaikat-malaikat bertanya, siapa ini? Jawab, kami Jibril. Sudah diperintahkan oleh Allah. Awagat ursila. Apakah sudah diberikan izin untuk datang? Ya. Waman ma'ak? Ma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamamu siapa? Tentunya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am. Ila marhaban bih. Bukakan pintu langit kedua oleh malaikat-malaikat dan disambut wala ni'mal maji. Yang paling bagus kedatangan adalah engkau, tamu mulia, tamu langit-langit malaikat, ya, masya Allah, ya, tamu penghuni langit semuanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuh kalau bayangkan ya, tamunya malaikat, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atitu ala Yahya wa Isa. Di langit kedua Allah tempatkan Nabi Yahya dan Isa, saudara misan, ibu dan ibu adik kakak. Ya. Maka disitulah bersalam lagi Nabi kepada beliau berdua. Alaihima, ya, kepada keduanya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jawab lagi Nabi Isa dan Nabi Yahya, bi amin akhin wa nabi. Selamat datang kedatanganmu wahai saudaraku senabi, ya, kenabian, kerasulan, ya. Nabi wa akhin, ya, saudara yang terdekat, karena Nabi Isa yang paling terakhir daripada para penutup Rasul. Fa'ataina as-sama'a tsalitsah. Naikkan lagi ke langit yang ketiga. Begitu pula pembuka pintu langit-langit, malaikat bertanya, siapa kalian? Kami Jibril. Dan bersamamu siapa? Nabi Muhammad. Dan sudah diutus, diberikan izin? Sudah, kata Jibril. Ya, untuk masuk. Setiap kedatangan semuanya dengan izin. Allah, khazin. Pintu-pintu mereka tidak bisa terbuka kecuali sudah dari izin dari Allah. Yang datang siapa? Kepalanya malaikat-malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Jibril, masya Allah. Gilawan ma'ak gila Muhammad. Ya, bersamamu siapa? Adalah Nabi Muhammad. Ya, marhaban bih. Masya Allah. Wa ni'mal maji'u ja. Semua menyambut kedatangan Nabi Muhammad di langit-langit yang ketiga. Para malaikat yang datang yang paling mulia, yang bertamu, ya, yang paling mulia yang didatangkan adalah Nabi kita Muhammad. Fa'ataitu Yusuf. Aku bertemu dengan Nabi Yusuf di langit-langit ketiga. Wassalamtu alaih. Aku bersalam lagi dengan dia. Ya. Seperti salamnya kepada Adam, kepada Isa dan Yahya. Sama semuanya. Kalimatnya assalamu alaika. Dijawab lagi, marhaban bika min akhin wa nabi. Ya, selamat datang, ya, perjumpaan kepadamu wahai saudara sekenabian, serasul. Ya. Singkat pertemuan tersebut semuanya, lalu naik lagi ke langit-langit keempat. Sama ditanya, siapa kalian? Kami Jibril. Bersamamu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah diberikan izin untuk naik, untuk diutus? Kata Jibril, sudah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Disambut oleh para malaikat-malaikat, marhaban bih wa ni'mal maji' jaa. Ya. Selamat datang kedatangannya Nabi Muhammad dan yang ditunggu-tunggu, yang terbaik tetamu, ya. Fa'ataitu ala Idris. Di langit yang keempat Nabi Allah Idris alaihi salam. Wassalamtu alaihi. Sama semuanya dengan hidup arwah mereka semuanya. Bukan tidak ada kematian di sini, semuanya kehidupan di alam arwah, ya. Alam-alam mereka dengan nah ini hidup orang yang di alam dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia itu waktu masing dunia, tapi dia bertemu dengan orang-orang alam arwah. Ada hubungannya arwah dengan dunia. Ya, enggak segitu putus. Siapa yang bilang putus? Enggak putus kita dengan alam-alam arwah, orang-orang yang di dalam kubur maksudnya. Walaupun mereka sudah terkubur dari zaman Nabi Adam sampai nabi-nabi yang seterusnya, tapi dengan izin Allah bertemu
Itu malam semuanya. Apalagi yang di dalam Masjidil Aqsa, 124.000 nabi dengan 313 rasul, semua bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini luar biasa perjalanan yang indah. Disambut lagi oleh Nabi Idris dan sambutannya, ya, marhaban min akhin wa nabi. Sama semuanya, engkau adalah saudara kami senabi. Dan diangkat lagi ke langit yang kelima. Sama pertanyaannya, masuk nabi dan di situ disebut ada Nabi Harun. Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Aku bersalam kepadanya dan disambut salamku dan diberikan perkenalan kepada malaikat. Malaikat menyambutnya bergembira dengan kedatangan Nabi. Diangkat lagi ke langit yang keenam. Dibukakan pintu. Ditanya lagi, siapa kalian? Jibril, bersamamu siapa? Nabi Muhammad. Dan sudah diutus, diberikan izin, betul. Dan disambut lagi oleh malaikat-malaikat di langit yang kelima. Sampailah ke langit yang keenam, Nabi Allah Musa alaihissalam. Langit yang keberapa ya Nabi Musa? Ya. Jadi di langit yang keenam tadi Harun, ya. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Coba lihat, fasallamtu alaih, semuanya bersalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikatnya menyambutnya dengan hangat, ya. Tapi Nabi Musa di sini berkata, falamma jawaztu baka, tatkala aku tinggalkan Musa, aku mau naik ke langit yang ketujuh, Nabi Musa nangis. Ya. Syafaqah ala gaumih. Nabi Musa membandingkan kemuliaannya Nabi Muhammad dan umatnya. Masya Allah. Ini kita termasuk diikut sertakan umatnya Nabi Muhammad oleh Nabi Musa. Kenapa? Kenapa engkau nangis wahai Musa? Ya, di hadapan Allah para malaikat berkata, ini katanya gulam. Nabi Muhammad dibilang gulam, artinya anak muda. Anakmu, ya kan, zaman Nabi Musa kan jauh. Nabi sampai Isa. Dibilang ini anak muda. Diutus jauh setelahku. Tapi dia masuk surga lebih dahulu dengan umatnya. Masya Allah. Ya, di sini bukan hasud, bukan iri, ya, tetapi menerangkan kemuliaan umatnya. Allahumma salli wa sallim, menerangkan kemuliaan kita bahwa dengan kebesarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita jadi beruntung. Kita beruntung. Nabi Musa nih yang berkata, ya, ini maaf kalau kita, ini Nabi baru kemarin, kalau kita anak kemarin masih kecil, ya, ibaratnya jauh dari aku, zamanku, ya. Tahu-tahu dia bisa masuk surga lebih dahulu bersama umatnya lagi. Masya Allah. Kalau dia sendiri sih nggak apa-apa. Umatnya dibawa. Masya Allah. Ini ma'iyat ummah ma'an Nabi. Kebersamaannya umat dengan Nabi kita Muhammad. Coba kalau Allah izinkan Nabi Muhammad masuk aja udah. Umatnya belakangan. Itu paling terakhir umat. Tapi enggak. Disaksikan oleh Nabi Musa. Alhamdulillah. Ini Nabi Musa penanannya besar kepada kita. Sampai kata Nabi, rahimallahu Musa. Semoga dirahmati Musa. Kata, banyak sekali dia memberikan keuntungan untuk umatku. Dengan kata-katanya, dengan omongannya, dengan masukannya, dengan doanya, dengan maaf tadi bukan iri, bukan dia dengki kepada, enggak, dia pengen umatnya yang terbesar di waktu itu umat Nabi Musa yang terbesar dan pertama kitab dari langit yaitu Taurat untuk nabimu dan Bani Israel orang-orangnya terkenal dengan ibadah dan ilmuwan, tetapi dia melawan kepada Allah, akhirnya malah Allah murka kepada Bani Israel. Allah berikan umatnya masuk, ya, afdal man yadkhulu min ummati, lebih mulia daripada umatku. Nah, ini pernyataan Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad lebih mulia daripada umat Nabi Musa. Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang menyaksikannya.
Itu kelebihan-kelebihan. Bahkan Nabi Musa tatkala membaca Taurat, ini hadis tenar, ya. Dilihat di situ ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ciri-ciri umatnya. Siapa ya Allah ini? Ini umat Muhammad. Ini umat Muhammad. Ini ciri-ciri umat Muhammad: berjihad, amar ma'ruf nahi munkar, dia haji, dia berpuasa, umat bangun malam, umat yang banyak membaca Al-Quran, umat yang rahmat kepada sesama. Ciri-ciri, 20 ciri daripada kebaikannya umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa, ini dia yang sering kita bilang, ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ij'alni min ummati Muhammad. Jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad, kata Musa. Ya, dia pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di langit yang ketujuh terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat Jibril dan mengetuk pintu langit. Ditanya oleh penghuni langit dari malaikat-malaikat di langit yang ketujuh, engkau bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah sudah diutus? Sudah diutus. Marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja. Ya. Selamat datang kepada dia, yang terbaik kedatangannya, tetamu Allah Subhanahu wa taala. Fa'ataitu ala Ibrahim. Aku datang kepada bertemu dengan Nabi Ibrahim yang terakhir di langit-langit yang ketujuh. Disebut lagi ibnin. Nah, karena tadi akhin, semuanya saudara. Tapi giliran Nabi Adam ibn, anak. Nabi Ibrahim pun ibn, karena Nabi Muhammad cucu daripada Nabi Ibrahim, maka disebut anak, putra, ya. Wa rufi'a ilayya al-Baitul Ma'mur. Diangkat lagi dari situ, dari langit ketujuh, di atasnya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tempatnya malaikat-malaikat di situ. Apa disebutkan? Apa ini Baitul Ma'mur wahai Jibril? Yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malak. Beribadah di dalam Baitul Ma'mur setiap hari 70.000 malaikat. Ini Baitul Ma'mur poros langit. Poros langit dan poros bumi Ka'bah. Subhanallah, ya. Porosnya langit Baitul Ma'mur, porosnya bumi Ka'bah. Ini tawaf. Turun 70.000 bertawaf. Sekarang ini kosong, ada malaikat kita nggak melihat. Lagi pandemi sekarang kosong. Tapi malaikat ada terus. Allah ciptakan tidak henti-hentinya malaikat turun naik. 70.000 malaikat bertawaf. Fa idza kharaju lam ya'udu. Ya Allah, kalau sudah keluar bukan yang itu lagi, malaikat yang lagi, baru lagi. 70.000 malaikat baru, 70.000 malaikat baru. Hitung aja berapa itu. Malaikat lebih bi'adadun la yuhsa. Kalau hitungannya nggak bisa dihitung malaikat, ya. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu diangkat lagi ke atas sekali, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, tempat yang terakhir. Disitulah tempatnya para anbiya, batas-batas malaikat nggak bisa menempuh ke atas lagi. Sampai Jibril, kalau aku naik lagi wahai Muhammad, aku akan terbakar sosok badanku. Oh, yang bisa hanya Nabi kita Muhammad. Di situ pangkatnya Jibril, di bawah Nabi kita Muhammad. Kalau Jibril naik, terbakar semuanya badannya. Padahal Jibril sosoknya yang besar, yang mulia, nggak mampu naik ke atas. Kecuali sosoknya Nabi kita Muhammad. Setelah Sidratul Muntaha, ya, dia melihat disitulah pepohonan-pepohonan dengan buah-buahannya yang besar, ya, yang indah buah-buahan tersebut. Ya. Sampailah Nabi melihat, katanya, sungai-sungai yang 4 yang besar. Ada sungai yang batin, yang di dalam kelihatan, dan sungai yang zahir, yang di luar. Ditanya, ini sungai apa ya yang di dalam tersebut? Ya. Sungai-sungai surga katanya yang di dalam. Adapun yang di dunia, ya, adalah sungai-sungai Al-Furat wan Nil. Sungai-sungai surga, Furat di Baghdad dan Nil katanya di Mesir. Itu sungai-sungai surga yang mana bersumber dari Sabil wal Kautsar, yang dari langit di dalam batin al-jannah al-Kautsar dan Salsabila. Ya, Salsabila, nama-nama daripada jenis sungai-sungai surga.
Nah, itu disebutkan ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah disingkat di sini dalam hadis pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad dengan at-tahiyyatnya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu, langsung dialog dengan Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kaful khitab, hidup ada di depannya. Assalamu alayka. Ka itu manusia hidup dan begitu juga ada di depan kita. Ya, langsung Nabi yashhadu fihi dzat lidzat, saling menyaksikan zatnya Allah dan Nabi kita sosok hambanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya seperti tasyahud kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah, dia seperti hamba. Kalau kita begini tasyahud ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi diberikan oleh Allah apa di malam itu? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu, awalnya 50 waktu. 50 waktu. Ya. 50 waktu satu hari satu malam. Lihat bagaimana Nabi kita hamba yang tawadhu, hamba yang rendah diri. Bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa bertanya. Ini katanya Nabi Musa selalu banyak sekali ya, dia membuat sesuatu kebaikan kepada umat kita. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad? Dibilang diwajibkan aku dan umatku 50 sholat setiap hari. Kata Nabi Musa, 50 waktu. Umatku yang lebih kuat, yang lebih panjang umurnya, yang lebih besar badannya tidak kuat katanya. Ibadah 50 waktu sehari. Apalagi umatmu yang pendek, yang kecil badannya. Minta is'alut takhfif min rabbik. Minta dikurangkan oleh Tuhanmu. Nah, disitulah diringkas lagi setiap ya aku sudah coba Bani Israel tidak sanggup untuk mengerjakan sholat 50 waktu sehari semalam. Apalagi umatmu ya, minta kurang. Aku datang lagi. Subhanallah. Di sini kata ulama Nabi Musa tatkala memandang Nabi Muhammad baru turun dari Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya-cahaya. Nabi Musa diberikan sepercik nur cahaya di Tursina, di Jabal Tursina. Insan di situ melihat Nabi Muhammad, dia karena Nabi Muhammad baru berhadapan bertemu dengan Allah Subhanahu. Ini nggak cukup sekali, pinter Nabi Musa. Balik lagi Nabi Muhammad, ketemu lagi kan dengan Allah. Turun lagi ke Nabi Musa, Masya Allah. Itu di dalam hikmahnya pertemuan berkali. Kan tadi sekali, pertama 50. Turun lagi 40, naik lagi. Turun ke Nabi Musa lihat lagi Nabi kita, cahaya yang bertemu dengan Allah Subhanahu. Naik lagi sampai 5. Diperintahkan 5 waktu. Itu kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu berkali-kali dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya maaf dengan Nabi Musa. Dia ingin mengambil cahaya Nabi Muhammad yang baru ya, saja bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim. Dari 40 dikurangkan 30, dikurangkan 20, dikurangkan 10 sampai ditanya, kurangin lagi. Aku sudah malu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nabi kalau bukan disuruh dengan Nabi Musa, Nabi malu katanya. Aku sudah berkali-kali minta, aku sudah izin salam tuh, aku sudah pamit dengan Allah katanya. Aku nggak mau lagi minta. Ya. Bahkan kata ulama kalau Nabi minta kurang lagi dikurangin lagi sama Allah. Ya Allah, karena Allah sayangnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah dipanggil, engkau sudah aku perintahkan 50 waktu dan aku sudah kurangkan dari sekian sampai 5, tetap pahalanya kali 10. 1 kali 10, 5 kali 10, 50. Hunna khamsun wa fil ajri khamsuna ajra. Alhamdulillah. Engkau tetap aku sudah perintahkan 50 waktu, walaupun aku sudah kurangkan jadi 5, aku tulis pahalanya 50 waktu. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. Bagus, kita habisin semuanya.
صلى الله عليه وسلم أفضل المحمود وأنا والنبيين من قبله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف وكرم ومجد وعظم. كلمة أنجن على نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعليه وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.